Hi students, we are from ScoreUp. We are here to make your studies more easier and interesting. Watch our tips and tricks motivational videos for getting full marks. Subscribe our channel and press bell icon to get notification. You can ask doubt in comment section and also join our Telegram group. Follow us on Facebook, Twitter, Instagram. This video definitely helps you, so watch this video till the end. Divide the sum of 65 by 12, 12 by 7 by their difference. இங்க என்ன கேட்டிருக்கான்? ரெண்டு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க. அதனுடைய sum கேட்டிருக்காங்க. அதனுடைய sum அதனுடைய differenceல இருந்து divide பண்ணனும். இதுதான் கான்செப்ட் இங்க. சோ இப்போ இது எப்படி போடுறது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்யலாம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை x ன்னு வெச்சுக்கலாம். x is equal to 65 by 12. Y is equal to 12 by 7. So, இப்போ இங்க என்ன sum of the number x plus y. So, 65 by 12 plus 12 by 7. So, இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னா என்ன வரும்? 84. 12 into 7, 84. 65 into 7 plus 12 into 12. So, 455 plus 144 divided by 84. So that is equal to, so x plus y is equal to 599 divided by 84. Next, the difference of this, x minus y is equal to 65 by 12 minus 12 by 7. So 84, 65 into 7 minus 12 into 12. So 455 minus 144 divided by 84. So 311 by 84 is x minus y. So இங்க என்ன பண்ணனும்? இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணனும். இங்க அதானே கொடுத்திருக்காங்க. Divide the sum of. So x plus y divided by x minus y, which is equal to 599 divided by 84, 311 divided by 84. So 599 divided by 84 into 84 divided by 311. So இது ரெண்டும் cancel ஆயிடும். The answer is 599 divided by 311. So answer is A. Answer is A. Next question. The sum of the additive inverse and multiplicative inverse of 1 by 5 is. So இதுல வந்து additive inverse அப்படினு பாத்தீங்கன்னா additive inverse is 1 by 5 நுடைய additive inverse. இது plusல இருக்குன்னா அது எப்படி இருக்கும்? Minusல இருக்கும். So minus 1 by 5. Then inverse and multiplicative inverse of 1 by 5. Multiplicative inverse னா 1 by 5 க்கு multiplicative inverse 5. இப்போ இங்க என்ன கேக்குறாங்க? Sum of these two னா 5 minus 1 by 5. 5 minus 1 by 5 or இது எப்படி எழுதலாம்? 5 25 minus 1. So is 24 divided by 5. Answer is 24 divided by 5. Answer A. Option A. Answer is answer A. The sum of two rational numbers is minus 1. If one of the number is minus 5 by 4, then find the other number. ரெண்டு rational number add பண்ணா minus 1 வருது. அதுல ஒரு number வந்து minus 5 by 4. Find the another number. sum னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இதுல வந்து என்ன இருக்கு?
sum of the number வந்து -1. அதுல வந்து ஒரு நம்பர் என்ன -5/4. so another number இப்போ வந்து ஒரு நம்பர் -5/4 னு கொடுத்திருக்காங்க. another number தெரியாது is equal to அதனுடைய வேல்யூ என்ன sum of two rational number இதனுடைய வேல்யூ -1. இப்போ இந்த x இப்படியே வச்சிட்டு இது அந்த சைடு போச்சுனா -1 plus 5/4 -1 plus 5/4 4 LCM எடுத்தா -4 plus 5 so plus 1/4 so answer is plus 1/4 A and option is A. Answer A is equal to 5. Then the value of 2A minus 5A minus 1 divided by 3. இப்போ இந்த இடத்துல A இருக்கிற இடத்துல இந்த minus A இருக்கிற இடத்துல இந்த value 5 எடுத்து substitute பண்ணணும். பண்ணிட்டு value கண்டுபிடிக்கணும். So 2A minus 5A minus 1 divided by 3. இப்போ A substitute பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் 2 into 5 minus 5 into 5 minus 1 whole divided by 3 10 minus 25 minus 1 divided by 3 so 10 minus 24 divided by 3 LCM எடுத்தா 3 30 minus 24 is equal to 6/3 6/3 is 2 answer is 2 the option is C. 10 minus 24 divided by 8 24 divided by 3 இது வந்து 8 times so 10 minus 8 is 2 இப்படியும் போடலாம் alternate method இது method 1 இது method 2. Additive inverse of minus 7/5 is additive inverse. இப்போ இதனுடைய opposite additive inverse னா இதனுடைய opposite sign. அப்போ minus 7/5 க்கு opposite sign என்னது plus 7/5 answer is D option. Which of the following properties of rational numbers is shown below? இப்போ இங்க என்ன இருக்கு 3/4 into 7/3 so இந்த 7/3 க்கும் -4/5 க்கும் bracket இருக்கு இந்த இடத்துல 3/4 க்கும் 7/3 க்கும் இது இருக்கு இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றத following இத வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் commutative property associative property distributive property addition over multiplication so இது வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்குன்னா associative ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கு so answer is B. Answer B. Next பாத்தீங்கன்னா x னுடைய வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க x is equal to dash minus x is equal to dash ன்னு கொடுத்திருக்காங்க இப்போ இதனுடைய வேல்யூல x ல இருந்து கண்டுபிடிக்கணும் x is equal to 5 minus 6 into 4 minus 1 divided by 2 minus 5. So first multiplication பண்றீங்க அப்போ 5 minus 24 minus 1 divided by minus 3 which implies so 5 minus 25 divided by minus 3 so minus 20 divided by minus 3 minus or minus and cancel ஆயிடுச்சுனா 20/3 plus 20/3 answer is A.
இந்த இடத்துல வந்து ஆன்சர் நம்மளுக்கு -20/3 வருது. இந்த இடத்துல கேட்டிருக்கிறது என்ன? மைனஸ் mod of -x. So -x னா mod of -20/3. அப்ப என்ன ஆகும்? உள்ள இருக்கிறது பாசிட்டிவா மாறிடும். So answer 20/3. அதனால A option. Next question பாத்தீங்கன்னா which of the following option is true? Which one is true னு கேட்டிருக்காங்க. So இதுல பாத்தீங்கன்னா 5/7, 5/7, 7/9, 9/11, 11/13. So இது gradually ஏறுது பாருங்க. 5, 7, 9, 11. இது 7, 9, 11, 13. So இது gradually ஏறுது. இது பாத்தீங்கன்னா incomplete ஏறுது. ஒன்னு ஏறுது, அடுத்தது இறங்குது. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அதே போல தான் ஆப்ஷன். இதுவும் அதே போல தான் indefinite இருக்கு. இது வந்து ஆப்ஷன் gradually கரெக்ட்டா ஏறுது. So true option is answer A. The rational number which is not lying between 5/16 and 1/2. இது எதுல இந்த ஃபாலோயிங்ல வந்து எது கிடையாது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். எது இருக்குன்றது கண்டுபிடிக்கிறது வேற, எது இல்லன்றது கண்டுபிடிக்கிறது வேற. 5/16க்கும் 1/2க்கும் நடுவுல இருக்கிறது எது? 3/8 இருக்குமா? 7/16, 1/4. So 1/4 இருக்க சான்சஸ். இது வந்து இருக்க சான்ஸ் கிடையாது. இங்க இல்லாததானே கேக்குறாங்க, இருக்கிறதுக்கு கேட்கல. So இதெல்லாம் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு, இது இருக்க வாய்ப்பு இல்ல. Simplify 3/11 into 5/6. So இந்த இதை வந்து simplify பண்ணோம். எப்படி பண்ணலான்றத பார்ப்போம். 3/11 into 5/6 minus 9/12 into 4/3 plus 5/13 into 6/15. இப்போ இது என்ன பண்ணணும்? ஒரு bracket குள்ள இருக்கிறத வந்து shortcut பண்ணணும். So இந்த 3 இதுல வந்து 2 times, 3 times, இதுல வந்து 3 times, 5/15ல 3 times, then இதுல 2 times. அடுத்து இந்த 3 and 3 cancel ஆயிடும். இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 5/2 minus 5/2 into 11 இருக்கு, minus இங்க என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு, plus 2/13 இருக்கு. So 5/22 minus 1 plus 2/13. இப்போ இதுக்கு LCM எடுக்கணும். LCM எடுத்தா 22 into 13. 22 into 13. So 5 into 13 minus 22 into 13 plus 2 into 22. So இதை multiply பண்ணா என்ன வரும்? 286 plus 44 divided by 286. So இந்த இடத்துல 65 44 add பண்ணுங்க, 9. So 10 minus 286 divided by 286. So இந்த இடத்துல 286ல இருந்து 109 minus பண்ணா 16, 16 நாக்கா இங்க 7, 7, 1, 177 divided by 286. இந்த இடத்துல பெரிய நம்பருக்கு உள்ள சைனை இங்க போட்டுக்கணும். So this is the answer. So answer என்ன வந்திருக்கு? இதுல என்ன இருக்கு ஆப்ஷன்? ஆப்ஷன் A. So answer is A. 1 plus 3/10 அத எவ்வளவு சப்ராக்ட் பண்ணா 5/6 வரும்? அப்ப இங்க LCM எடுத்தீங்கன்னா 10 LCM. So 10 plus 3 minus x is equal to 5/6. இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா minus x is equal to 5/6 minus 13/10. இங்க LCM எடுத்தோம்னா 6 into 10. So 5 into 10 minus 13 into 6. So என்ன வரும்? 50 minus
minus 78 divided by 60. So 28 by 60, இதில் வந்து 14 times, இங்க 2 வந்து 30 times, இது 7, இது 15. So minus x is equal to minus 7 by 15, x is equal to 2 minus cancel ஆயிடுச்சுனா 7 by 15. Answer is 7 by 15. So option B. Option B the answer. So which of the following is not a rational number? Not. இப்போ இது எல்லாமே இது rational number, இது rational number, இது 0 னு வருது. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இது infinity-ல வருது. So this is not a rational number. Answer B. Answer B. Next, if x is equal to 2 by 3, y is equal to 2 by 3 by 2. Find the value of x plus y and x minus y. இப்போ பாத்தீங்கன்னா first x plus y கண்டுபிடிப்போம். x என்னது 2 by 3, அது மேல போடுங்க, plus y by 3 வந்து 3 by 2. Take LCM. LCM எடுத்தீங்கன்னா 6 is the LCM. 2 into 2 4 plus 3 into 3 9. So 13 by 6. So x plus y is equal to 13 by 6. அடுத்தது x minus y. 2 by 3 minus 3 by 2. 4 minus 9 divided by 6 minus 5 by 6. Minus 5 by 6 is equal to x minus y. இப்போ இங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? x plus y divided by x minus y. So 13 by 6 divided by minus 5 by 6. 13 by 6 into 6 by minus 5. 13 by 6. 6 and 6 cancel ஆயிடும். Minus 13 by 5. So answer is B. 13 by 5. அடுத்தது x is equal to minus 4 by 11. Which of the following rational number lies between x and mod of x? So x னுடைய value இங்க என்ன? minus 4 by 11. So x mod ன்றது என்ன வரும்? mod of x வந்து இதனுடைய opposite இது. So minus 4 by, so இதனுடைய mod வந்து என்ன வரும்? 4 by 11. So இதனுடைய opposite அதான வரும். So 4 by 11. So numbers between minus 4 by 11 க்கும் 4 by 11 க்கும் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப எப்படி கண்டுபிடிப்ப? இத வந்து என்னென்னலாம் இருக்கலாம்? minus 4 இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். minus 3 by 11, minus 2 by 11, minus 1 by 11, 0, 1 by 11, 2 by 11, 3 by 11. So இப்போ இதுதான் இதுக்கு நடுவுல இருக்கும். இதுல எந்த ஆப்ஷன்ல அந்த நம்பர் இருக்குன்றது பார்க்கணும். இதுல இந்த நம்பர்ல ஏதாவது ஒன்னு இருக்கான்னு பார்க்கணும். 7 by 13 இல்ல. இப்போ இது ஆப்ஷன் கிடையாது. minus 11 by 15 இந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது. minus 2 by 11 இருக்கு. So this is the answer. minus 2 by 11. இது எப்படி போட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா minus 4ல இருந்து நம்பர் லைன்ல பாருங்க. நம்பர் லைன்ல minus 4 போட்டீங்கன்னா இங்க 0 1 2 3 4 வரும். இங்க minus 4 minus 3 minus 2 minus 1. So இடைப்பட்ட நம்பர். So Mr. Sharma deposited 2,56,000 in his account. 2 days later, he withdrew 2 by 5 of the amount. So அவர் வந்து டெபாசிட் பண்றது ஒரு amount. He deposited, முதல்ல எழுதிக்கோங்க என்ன இருக்குதுன்றதை எழுதிக்கோங்க. He deposited 2,56,000. So first day என்ன பண்றாரு? First dayல என்ன 2 days later, அதுல first day என்ன பண்றாருன்னா 2 by 5 of the amount வந்து எடுக்கிறார்.
ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்றாரு, ரிமைனிங் அமௌண்ட் இது எடுத்துட்டாரு. ரிமைனிங் அமௌண்ட்ல என்ன பண்ணிருக்காரு, 3/4 ஆஃப் த ரிமைனிங் அமௌண்ட் நெக்ஸ்ட் டே எடுத்திருக்கிறாரு. செகண்ட் டேல பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அவருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,56,000 எடுத்துட்டாரு அவர். அதனால அது இருக்காது. இப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா மீதி வரும் 6. ஸோ இது பேலன்ஸ் இருக்கு. இதுல அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, 3/4 அமௌண்ட் எடுத்திருக்கிறாரு. 3/4 into 153,600. 2 ஆல் எடுத்தீங்கன்னா so 11 6ல அடிக்கலாம். 5 6 are 30. இதுல 2 6 are 30. அப்போ இங்க 5 வந்துடுது. அப்போ x is equal to 2. so option 3 2 வந்துருச்சு. so இங்க என்ன எதுல இருக்கு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன், இங்க தான் இருக்கு. இதுல என்னவா இருக்கு, qக்கு ரெண்டுத்துக்குமே 3 இருக்கு. அப்ப ரெண்டுத்துக்குமே எடுத்துக்கணும். அடுத்தது இப்பயும் நம்ம ரெண்டுத்துல எதுன்னு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியல. அடுத்தது பாரு, r எடுத்துக்கோ. r னுடைய வேல்யூ என்ன, 8/21 divided by minus 32 divided by 39 divided 16/13 into 7/4. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம். 8/21 8/21. இதை முதல்ல நம்ம எரேஸ் பண்ணிப்போம். எரேஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுவோம். அப்பதான் இந்த இடம் ஃபுல்லா (8/21) divided by minus 32/39 divided by 16/13 into 7/4. இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு bracket. அப்போ 8/21 divided by உள்ள கொண்டு வா 32 divided by 39. இதை ரெசிப்ரோக்கலா மாத்தினா இப்படி வந்துரும். ஓகேவா? அப்போ இது 3 times. இந்த 16 இதுல 2 times. So 81 divided by 81 இல்ல 8/21 divided by 2/3 into 7/4. இப்போ இங்க இது என்ன ஆகுது, 8/21 into தலமாத்தி போட்டனா 3/2. 2 4 times, இந்த 3 இதுல 7 times into 7/4. இங்க என்ன இருக்கு, 4/7 வெளியில 7/4. 4 4 1ன்னு வரும். ஆன்சர் 1 இதுக்கு. எதுக்கு, இந்த ஆருக்கு. ஆர் 1ன்னு இருக்குன்னா எங்க இருக்கு 1, இங்கதான் மைனஸ்ல இருக்கா, இல்லையே, அங்க -32ல இருக்கு. 32 மைனஸ்ல இருக்கு. அப்ப இது -1. ஓகேங்களா, -32. ஸோ அப்போ -1 வந்துடுச்சு. -1ன்றதுனால இது 1ன்னு இருக்கணும். அப்போ B and D, A and Cல R எங்க இருக்கணும், -1ல இருக்கணும். ஸோ this is the answer. A is the answer. So answer A. Next, fill in the blanks. Filling the blanks P, Q, R. P positive, Q negative. 1 minus 1/2 minus 1/2. Positive. P என்னது positive. 0 is neither positive nor negative. அதுதான் answer.
இல்லை இது ரெண்டுத்துல எங்க பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்னு வந்திருக்குன்னு பாருங்க. ஏல ஒன்று சில ஒன்று. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம விட்டுருவோம். A1 and C1 இது ரெண்டுத்தையும் பார்ப்போம். R has no reciprocal. R has no reciprocalனா என்ன? இப்போ இதில் ஒன்றுன்னு இருக்கு. ஒன்றுக்கு வந்து எங்கேயாவது ரெசிப்ரோக்கல் இருக்குமா? இருக்காது. ஜீரோக்கும் ரெசிப்ரோக்கல் இருக்காது. அப்போ இது ரெண்டுத்துல வந்து ஏவா சியான்றது அடுத்த ஸ்டெப்பை வச்சு தான் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணணும். எஸ், த ரேஷனல் நம்பர் எஸ் அண்ட் டி ஆர் ஈக்குவல் டு த ரெசிப்ரோக்கல். ஸோ 1/2 -1/2 ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது. இங்கே இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொல்றாங்க. -1ம் 0வும் ஈக்குவல் கிடையாது. 1ம் -1ம் ஈக்குவல் கிடையாது. ஈக்குவல் டு தர் ரெசிப்ரோக்கல்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ 1னுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் -1. ரெசிப்ரோக்கல்னா தலமாத்தி பொருள் தானே? ஆமா. சிம்பிள் இப்போ இது வரும்ல? இதுதான் வரும். ஈக்குவல் டு தர் ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னா 1னுடைய ரெசிப்ரோக்கல் வந்து 1, அதாவது இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல்ஸா சொல்லலாம். ஸோ இது ரெண்டும் சொல்லலாம். இது ரெண்டுமும் சொல்லலாம். ஆனால் இது ரெண்டுமே எடுத்துக்கிறோம் எஸ்என்டிக்கு. ஆனால் அடுத்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் பார்க்கும்போது சி தான் மற்ற மூணுத்துக்குமே ஈக்குவலாக இருக்கு. அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். இப்படி தான் நம்ம வந்து எடுக்கணும். இப்படி தான் வந்து நம்ம ஆன்சரை வந்து டிசைட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், which statement of the following option holds? Rational numbers are closed under division. Rational numbers are closed under division. Statement 1 வந்து என்ன ஆச்சு? rational number closed கிடையாது, false. இது வந்து false. அடுத்து statement 2 பாத்தீங்கன்னா the value of this is 17/24. இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க? இதனுடைய வேல்யூ என்ன வருதுன்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். -7/18, 15/-7, minus 1 into 1/4 plus 1/2 into 1/4. இப்போ இதை கொண்டு வரணும். -7 கேன்சல் ஆயிடும். 3 ஆல டிவைட் பண்ணா 6 3s are, இது 5 3s are. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்கு? 5/6 இருக்கு. -1/4. இந்த இடத்துல பிளஸ் 1/8. இப்போ இதை எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா 24 எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம். 24 எல்சிஎம் எடுத்துனீங்கன்னா 4 5s are 20, 6 இங்க 3. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 14 plus 3 17/24. 17/24 வந்துடுது. ஸோ அப்போ இது வந்து கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ட்ரூ. இப்போ இங்கே என்ன? இது வந்து ட்ரூ. இப்போ இங்கே என்ன சொல்றாங்க? போத் ஸ்டேட்மெண்ட் -1 and 2 ஆர் ட்ரூ. இது கிடையாது, இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ட்ரூ பட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ஃபால்ஸ். இல்ல, 1 இஸ் ஃபால்ஸ் அண்ட் 2 இஸ் ரைட். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ஃபால்ஸ், ட்ரூ, சி கரெக்ட். போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ஃபால்ஸ். இது கிடையாது. ஸோ ஆன்சர் சி. Thank you students. We will meet in next chapter.